तू मेरो मेर पर्वत सुआमी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। जुगो जुग अटल जबर तख्त शब्द दे मालक, शब्द ब्रह्म सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरु महाराज जी दी अपार कृपा दे सदका गुरु गोद विच जुड़ बैठ करके रहरास साहब जी दे पाठ किए गए हैं। अज तो लड़ीवार विचार रहरास साहब जी की आपां आरंभ करनी है। विचारां की आरंभता तो पहला सतगुरु की बख्शिश की फतेह दे नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रहरास साहब के पावन बचनां की विचार करन तो पहला इस पावन बाणी की पिछोकड़ के बारे आपां थोड़ा जिहा जान लईए। ये पावन बाणी का इतिहासक लिखत दे विच कोई इहो जिहा जिक्र नहीं आउंदा भी इस दा नाम जो अज प्रचलित है रहरास, वो किस वक्त पिया। पुरानी चली आई रीत के मुताबक जदों असीं इतिहास किताबां रिख पढ़दे हां जां भाई साहब भाई गुरदास जी दे पावन बचनां नूं पढ़दे हां ते सतगुरु दे पावन बचनां दे नाल रला करके भाई साहब भाई गुरदास जी आखदे ने, संजे सोदर गावीए मन मेली कर मेल मिलंदे। संझ वेला शाम दा वेला उंज पंजाब दे विच पंजाबी दे विच वरतिया जाण वाला जदों पिंड दे लोग शाम दे वक्त कम्मां कारां तो विहले हो के इकट्ठे हुंदे सन। सांझ पाउण दा वेला भाव सूरज डुबण दा वेला, उस वक्त ये पावन बाणी दा जाप पाठ करन दा भाई साहब भाई गुरदास जी ने सानू संकेत दिता है। एक जगह के उत्ते भाई साहब भाई गुरदास जी होर आखदे ने, कहंदे ने सो दर आरती गावी है अमृत बेले जाप उचारा। बई शाम दे वक्त सो दर, और ख्याल करना इहदा पहला पावन नाम जिहड़ा है वो सो दर है। इहदी विचार आपां नाल दी नाल करांगे। पहला भाई साहब भाई गुरदास जी का पावन बचन विचार लईए। भाई साहब भाई गुरदास जी सिख का जिहड़ा नितनेम भाव जिहड़ी नित दी क्रिया है, नित नेम का मतलब हुंदा नित, नित का मतलब रोज, नेम का मतलब कर्म। नित नेम जिहड़ी नित नेम सीगा गुरु के सिख दा, उस दे अंदर भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने सोदर आरती गावी है। भी शाम दे वक्त गुरु का सिख सोदर आरती गाउंदा सी, अमृत वेले जाप उचारा। ते अमृत वेले जाप उचारा दा मतलब जपजी साहब दा पाठ जिहड़ा सी वो करदा सी। ये गुरु की सिख दा नेम सी। ते इस दा नाम रहरास सिंह साहब किवें पिया? क्योंकि धन गुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ने जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना की है ते इंडैक्स जिन्हों तत्करा कहते हैं पंजाबी दे विच, उस तत्करे दे विच सतगुरु महाराज जी ने इस बाणी का सिरलेख जिहड़ा है वो सो दर लिखिया है। उत्थे रहरास नहीं लिखिया, उत्थे सोदर लिखिया होया, जिसका भाव भी गुरु अर्जन देव महाराज वेले तक
ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋ ਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋ ਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 2 ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਰਹਿ ਰਾਸ ਜੋ ਸਮਾਂ ਗਵਾਵੈ, ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਸੂਵੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨ ਰਹਿ ਰਾਸ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਤਾਵੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਨ ਬਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 9 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ। 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ 2 ਜੁਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੈ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੁਟ ਹੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ। ਸੋਦਰ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ, 1 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਜੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ, 1 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 9 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ।
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੌਪਈ, ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ 25 ਪੌੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ, ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 922 ਪੰਨੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁਦਾਬਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁਦਾਬਣੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 8 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੇ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ 5 ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਈਏ, ਇਹ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਚੌਪਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਕਤ ਹੈ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਗਭਗ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਨੱਠ ਭੱਜ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਲਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋ ਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ, ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਰੰਭਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੋ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੋ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਦਰਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ, ਵੀ ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਖੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਦਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੋਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸੋਦਰ ਲੈ ਸਰੇਖ ਹੇਠ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਈ 3 ਵਾਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 51 ਫਰਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੁਚਰੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 51 ਫਰਕ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ